Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الذاكرين حمد الشاكرين، حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. نحمده على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم، ونشكرك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم، وعلى كل حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال، ونجنا من عمل أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأشيائه وأحزابه وعتراته وأهل بيته أجمعين. اللهم اجعل ثواب ذلك في صحائفه صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احشرنا في الحاضرين في زمرته، وامتنا على سنته، واستعملنا لطاعته، ووردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنية مرية لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم في صحائف آباء إخواننا الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين، ثم في صحائف الهادين المهتدين والراشدين المرشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وفي صحيفة الزهراء البتول سيدتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول، ثم في صحائف ولديها الشهيدين أبي محمد بن الحسن وأبي عبد الله الحسين العمرين الشهيرين عند الله وعند الناس، أبي عمرو حمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين بالتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا في صحيفة مجاهد الهدى الشريفة سيد شرف الدين محمد بن البصري، ثم في صحائف أولياء الله تعالى جميع أقطاب وأنجب وأبطال وأبدال ورجال الغيب بشكل إلى مغاربها أينما كانوا أينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا من نفحاتهم، وأعد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم وأنفاسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة. ثم في صائفنا وصائف الحاضرين والسامعين والدين والديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا مأثوما وعن بابك مطرودا. وهب اللهم بفضلك مسيئنا لمحسننا ومحسننا لعالمنا وعالمنا لعاملنا وعاملنا لمخلصنا، وهب لنا جميعا بمنك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء اجالنا شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وامتنا عليها غير مفتونين ولا فاتنين ولا قانط ولا مغير يا رب العالمين. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama ulama yang rahmat habaib wassalaib dan para guru-guru agama, wabil khusus yang mulia Al-Habib Hasyim Abu Bakar yang sama-sama kita bayangkan, mudah-mudahan hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mewakili majelis taklim Lailatul Jannah mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada hadirin sekalian yang bisa berhadir pada malam hari ini. Kami sekali lagi mengucapkan ampun dan maaf kalau ada kesalahan
dalam acara ini. Mohon minta ampun dan maaf, dan kami minta doakan semoga hajat-hajat Sohibul Majlis yaitu Haji Yus dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat kita sebentar. Sebelum yang mulia Habib ceramah, kami mengatakan takut izin minta ampun. Kalau hendak membeli obat, belilah ke apotek terdekat. Kalau mengaji itu dapat manfaat di akhirat juga, menjadi mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Marilah kita dengarkan ceramah yang mulia Al-Habib Syekh bin Abu Bakar bin Basir. وبارك على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبي حفظ المرسلين هم الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم والفن والبشر والصافي وهب يا غني سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مدد كل حرف كتب ويكتب إلى الآخر الدهر الداخل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده فإذا يرجع الأمر كله فتح عليم فتحنا فتح قريبا مبينا يا فتاه العليم يا فتاه العليم. قال الإمام البوصيري في تعريفه ضد إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بوضع جدار الأمين في الفصل الثالث في مدح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدمه ضرا من برمي وشد من شغب من سغب أحشاه وطوى تحت الحجارة كشف مترف الآدمي إلى آخر والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat, waktu, detik, nafas kita, apapun selama ini, saat ini akan datang yang telah kita nikmati, miliki tanpa terkecuali apapun ya, semua bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah. Berkat duduk kita saat ini di salah satu taman daripada taman surga Allah, dan berkat insyaallah puji syukur kita saat ini terhadap nikmat-nikmat Allah yang melimpah ruah itu, kita berharap Allah Subhanahu wa taala sebab berkahnya yang sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita hamba yang dicintainya, dicintai oleh Nabi Muhammad. Kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Tadi kita baca qasidah burdah, masyaallah, qasidah yang luar biasa, syair-syair yang luar biasa yang mendidik kita sebagai umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dalam menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan apa yang telah lalu dari kita sebagai bahan renungan kita, motivasi, pelajaran bagi kita. Tadi kita baca di antaranya kalimat zalamtu sunnata man ahya dzalama ila anishtakat kadamahu dhurra min warami. Dia mengatakan zalamtu, aku telah menzalimi. Sunnata man, sunnah, cara apa yang telah dibuat, dilakukan, diucapkan oleh Nabi besar Muhammad. Man, seseorang ahya dzalama, yang telah ia menghidupkan al-dhalam, kegelapan, malam yang gelap. Ila, sampai anishtagat, sungguh telah mengeluh, gadamahu, kedua kaki beliau, ad-dhurra, madarat, sakit, hal yang membahayakan, min warami, dari
bengkak. Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diperintahkan oleh Allah sebagaimana kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad, dan kita pun diperintahkan oleh Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah terhadap Nabi Agung Muhammad. Tapi perintah Allah terhadap Nabi Agung Muhammad untuk menghidupkan malam perintah wajib terhadap Nabi besar Muhammad. Tapi untuk kita umat Nabi besar Muhammad, perintah sunnah yang wajib bagi kita adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu selainnya adalah sunnah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi Agung Muhammad, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah perintahkan minal lail, bagian daripada malam hari itu. Malam hari semuanya bagian daripadanya, bagian besarnya fatahajjad bih, maka bangunlah engkau dari tidurmu bih, karena sebab melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, nafilatan lah, sebagai nafilah. Hal yang sunnah atau ibadat bagimu ya Muhammad. Sekali lagi, ya, tahajud bagi Nabi Agung Muhammad sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala, maka baginya wajib, dan untuk kita sebagai umat sunnah asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti Tuhanmu akan mengutus, menganugerahkan kepada engkau kelak ya Muhammad nanti di akhirat maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti kelak di hari kiamat akan dipuja dan dipuji oleh selainnya dari kalangan makhluk yang diciptakan oleh Allah, baik bangsa jin, manusia, malaikat dan lainnya, baik yang muslim dan yang kafir, karena apa yang dilakukan oleh beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan rasa syukur beliau atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau, sehingga syukur itu menghantarkan beliau untuk berupaya selalu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semua, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Syukurlah kalian terhadap nikmat Allah jika kalian hanya kepada ya Allah Subhanahu wa taala selalu menyembah. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sengaja untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala guna untuk menyembah Allah. Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kita semata kepada Allah, dan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, agar kita betul-betul pandai menghambakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Nabi Agung Muhammad. Beliau bangun malam sampai bengkak kedua kaki beliau, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita baca dalam tu sunnah man ahya dhalama ila anishtakat gadamahu dhurra min warani. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat, kan yaqum minal lail hatta tawarramat gadama. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun di malam hari sampai bengkak kedua kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidah Aisyah tiba siang melihat Nabi Agung Muhammad yang siang hari sudah sibuk bersama sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di malam hari pun ia pun sibuk dengan Tuhan Allah. Kalau dia sibuk siang hari dengan sahabat-sahabat dia umat, di malam hari pun ia sibuk dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan siang malam sibuk dengan selain Allah Subhanahu taala, siang kerja, malam nongkrong di kafe. Sampai jam 1, sampai jam 2, sampai jam 2 nongkrong di kafe. Wallahu alam salat subuh atau tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau siang hari bersama sahabat, mendidik mereka, mengarahkan mereka, mengatur mereka, memberikan nasihat kepada mereka, sehingga mereka mengenal Tuhannya, agama menjadi semata hamba Tuhannya Allah Subhanahu wa taala,
tanpa menyekutukan Allah kepada selainnya. Di malam hari beliau sibuk dengan Tuhannya Allah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada kita bahwa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah telah menjadikan sesuatu yang paling menghibur hatiku, yang membuat aku nyaman, plong, santai, senang, bahagia, hilang keluh, hilang kesah, hilang sumpah, hilang galau, hilang susah, ada di dalam salat. Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Maka sebagai umat Nabi Muhammad kita harus berupaya untuk menjadikan salat sesuatu yang paling menyenangkan kita. Dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, lebih menyenangkan dari harta, pangkat, jabatan, kedudukan, status sosial, viral dari barat sampai timur dan segala sesuatu selainnya. Salat, karena di dalam salat ada segalanya untuk kita. Kalau kita baca salat, di dalam salat ada segalanya bagi kita, kebaikan untuk kita, dan Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan kepada kita wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ada di dalam salat, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan rukun Islam yang ada yang menjadi tiang agama yang agung setelah dua kalimat syahadat adalah as-shalah. Rasulullah mengatakan as-salatu imadud din. Faman agamaha faqad agama din, wa man tarakaha faqad hadamat din. Salat adalah tiang agama. Siapapun yang menegakkannya, mendirikannya dengan baik, maka ia telah menegakkan, mendirikan agamanya. Barang siapa telah yang meninggalkannya, maka ia telah menghancurkan agamanya. Ia menghancurkan agamanya dengan meninggalkan salat. Artinya seseorang itu kalau tidak salat berarti seseorang itu tidak beragama. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dan mengibaratkan salat itu tidak seperti satu tubuh, maka salat itu bagaikan kepala. Bimanzilatir ra'si minal jasad. Kedudukan salat itu seperti kedudukan namanya kepala dari tubuh kita. Sebagaimana seseorang tidak mungkin hidup tanpa kepala, begitu juga seseorang tidak dinyatakan beragama tanpa. Bahkan kita diajarkan oleh Nabi Muhammad, dididik oleh Nabi Agung Muhammad untuk melaksanakan banyak sholat. Ada sholat Qabliyah namanya Ba'diyah Rawatib. Ada sholat namanya Duha. Ada sholat malam. Ada sholat tahajud. Ada sholat hajat. Ada sholat istikharah. Ada sholat istisqa. Ada sholat witir, ada sholat khusuf wal khusuf, ada sholat idain dua hari raya, ada sholat awabin bainal maghrib wal isya, ada sholat taubat dan macam-macam nama sholat. Macam-macam sampai Rasulullah mengatakan kepada kita, umat as-salatu khairu mawdu' faman syaa falyastaghfir wa man syaa falyastaqdim. Salat adalah sebaik-baik yang dilakukan oleh seseorang hamba. Sebaik-baik yang dilakukan oleh seseorang hamba, karena ketika kita salat kita sedang munajat kepada Allah. Innamal musalli munajin rabbah. Sesungguhnya orang yang salat itu sedang munajat kepada Tuhan Allah, sedang empat mata, sedang menelpon Tuhan yang Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salah mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya seseorang mu'min. As-salah silatun bainal 'abd wa rabbi. Salat adalah hubungan antara seseorang hamba dan Tuhan yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Masya Allah dijanjikan oleh Nabi besar Muhammad di dalam sholat berbagai macam karunia yang besar. Rasulullah sampai mengatakan, barang siapa sholat setelah maghrib 6 rakaat, tidak diputus antara sholat maghrib dan 6 rakaat itu dengan bicara hal-hal yang duniawi,
maka Allah jadikan pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadat selama 12 tahun. Adana ibadat sanatai asyra sanah, kata Rasulullah. Barang siapa salat setelah Isya 4 rakaat, kami sedihinna arba'un ba'dal isya, kami sedihinna min lailatul qadar. 4 rakaat yang dilakukan oleh seseorang di antara kalian setelah salat Isya, 4 rakaat sunnah setelah salat Isya, seperti 4 rakaat itu yang kalian lakukan di malam Lailatul Qadar. Artinya besar betul anugerah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya 4 rakaat setelah kita melaksanakan salat sunat setelah Isya yang kita dapatkan seperti yang didapatkan oleh seseorang di malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Masya Allah. Barang siapa salat sebelum zuhur, inda zawal, ketika awal masuk waktu zuhur, sudah mengatakan shalla alaihi sab'una alfa malak, maka akan bersalawat memintakan ampun bagi orang tersebut 70.000 malaikat sampai malam. 4 rakaat. Sunat qiblatul zuhur atau sunat zawal. Lal ghina ma'az-zina walal faqr ma'adh-dhuha. Seorang tidak mungkin kaya kalau dia berbuat zina. Artinya kalau seseorang gawiannya berzina, insya Allah orang itu tidak mungkin kaya. Andaikan dia kaya akan habis hartanya. Walal faqr ma'adh-dhuha, dan seseorang tidak akan tertimpa penyakit fakir selagi ia melaksanakan sholat duha. Orang biasa sehingga masalah duha, insya Allah akan penuhi, cukupi kebutuhannya, kebutuhan lahirnya, kebutuhan batinnya selagi ia sholat duha. Rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat fajr, 2 rakaat sunat sebelum subuh, sunat fajr lebih baik daripada dunia seisinya. Pernah kita dengar orang punya dunia seisinya? Kalau orang menguasai dunia seisinya, ada Rasulullah mengatakan ada 4 orang yang menguasai dunia seisinya, menjadi pemimpin dunia seisinya, kuasai raja dunia seisinya. Pertama Nabi Sulaiman, yang kedua Dzulqarnain atau Al-Iskandar. Iskandar nama beliau, sepupunya Nabi Khidir atau Wali Khidir. Sekarang Nabi Khidir ada mengatakan wali, pendapat yang pertama beliau wali hidup di masa Dzulqarnain, di masa Nabi Ibrahim. Dzulqarnain itu seseorang yang beriman dengan Nabi Ibrahim, yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahf, yang memiliki menguasai dunia. Muslim 2 orang ini. Yang berikutnya kafir. Yang pertama kafir itu Raja Namrud yang hidup di masa Nabi Ibrahim. Namrud menguasai dunia. Yang kedua Bukhtanasar, itu kafir. Nanti kata Rasulullah akan menguasai muka bumi ini. Yang terakhir yang kelima umatku, itulah Imam Mahdi. Dia akan menguasai semua dari barat sampai timur dan menegakkan nama agama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang punya dunia seisinya? Tidak ada orang punya dunia seisinya. Yang namanya memiliki dunia seisinya. Yang jelas dunia seisinya itu sudah dinikmati oleh manusia dari Nabi Adam sampai sekarang. Sampai akan datang tidak habis. Batu baranya tidak habis. Emasnya tidak habis. Nikelnya tidak habis. Minyaknya tidak habis. Bahkan pupuyuh harwan tidak habis. Semua tidak habis. Subhanallah. Dinikmati manusia dari Nabi Adam sampai sekarang tidak habis dunia seisinya. Subhanallah, kaya apa kayanya kalau orang yang punya dunia seisinya. Rasulullah mengatakan 2 rakaat sunat sebelum subuh lebih baik di sisi Allah daripada dunia seisinya. Lebih sugih daripada orang yang punya dunia seisinya kalau dia salat 2 rakaat sebelum subuh. Masya Allah, dalam sholat luar biasa, dan di dalam sholat Masya Allah didikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Walaupun umat sebelum kita mereka diperintahkan oleh Allah untuk sholat, kita pun diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Tapi untuk sholat, tapi bacaan yang kita baca dengan mereka berbeda. Mereka tidak ada surat Fatihah, mereka tidak ada surat Al-Fatihah. Kita ada surat Al-Fatihah, mereka tidak ada Al-Quran. Kita ada baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran dalam salat kita. Yang Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, barang siapa membaca Al-Quran di dalam salat, salatnya berdiri, falahu bi kulli harfin mi'ah hasanah, baginya setiap hurufnya 100 kebaikan. Bismillah ba sin mim 3. Allah alif lam lam ha 4. Bismillah tu 7. Nah, atau mungkin ada tasydid dia jadi 1 lah 8. 800 kebaikan. Masya Allah. Baru bismillah. Dan baca-bacaan yang lain yang kita baca, namanya ta'awudnya, terus doa iftitahnya, terus surah setelah Fatihahnya, dan lain sebagainya. Masya Allah. Masya Allah. Rasulullah Allah mengatakan dalam firman-Nya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu akan hatinya akan merasa tenang ketika ia mengingat Allah, dengan sebab wasilah mengingat Allah. Tenang. Hanya kalau lagi susah, lagi sumpah, lagi galau, banyak-banyak ingat Allah, banyak-banyak mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul. Allah mengatakan, ketahuilah hanya dengan wasilah sebab kalian mengingat aku Allah, maka selagi itu sama itu hati kalian akan tenang. Allah mengatakan, wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Salat itu zikir. Karena kita di dalamnya membaca takbir, tahmid, ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Termasuk yang paling agung dari zikir yang ada sholat. Karena ketika kita sholat, kita tinggalkan selain Allah, yang ada hanya Allah. Allahu Akbar. Tidak boleh kita angkat namanya HP, tidak boleh kita jawab namanya salam, tidak boleh kita melakukan apa. Tidak boleh sambil ngopi, tidak boleh sambil nonton Udin. Untuk apa juga nonton Udin? Tidak boleh. Tapi kalau kita sambil berzikir, bukan sholat, bisa bang sambil ngopi, sambil qahwah, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah Allahu Akbar sholat, tidak boleh. Hanya sholat. Atau kalau kita sholat wajib di kiau orang tua kita, tidak boleh kita sahut. Kecuali di kiau dipanggil Nabi Muhammad, baru kita wajib menyahut panggilan Nabi Abu Muhammad. Tapi kalau orang tua tidak boleh, kalau sholatnya wajib, kecuali sholatnya sunnah. Boleh kita menyahut panggilan orang tua kita dan batal sholat kita. Tapi kalau kita dalam sholat wajib menyahut panggilan Nabi Muhammad, wajib kita menyahut panggilan Nabi Muhammad dan tidak batal sholat kita kalau menyahut panggilan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat. Bagaimana mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak sholat? Bagaimana mengaku cinta Nabi besar Muhammad, sholat tapi sholatnya Senin Kemis? Kalau lagi senang sholat, kalau lagi sumpah galau tidak sholat. La ilaha illallah. Bagaimana ngaku cinta kepada Nabi besar Muhammad? Masya Allah, kalau baca burdah, masya Allah, kayak orang karam. Tapi sholatnya tidak lima waktunya, tidak berjamaah. Bagaimana mengaku cinta kepada Nabi Muhammad kalau sholat sunnahnya ditinggal? Bagaimana seorang itu mengaku mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau salat duha, salat witir dan lainnya, ia salat sunat ia abaikan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Coba dengarkan Nabi Muhammad, Nabi yang kau mengaku cinta kepadanya. Beliau mengatakan, wujuh ila gurratu aini fis shalah.
Allah jadikan sesuatu yang paling menghibur, menyenangkan hati. Kalau ada masalah Rasulullah salat. Idza hasabahu amrun badara ila shalah. Rasulullah kalau mendapatkan masalah, perkara, menghadapi ujian dari Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ujian yang langsung ia terima antara ia dengan Tuhannya Allah, atau ujian melalui bininya, atau ujian melalui lakinya, atau ujian melalui anaknya, atau ujian melalui orang tuanya, atau ujian melalui saudaranya, atau ujian dalam usaha bisnisnya, atau ujian dalam selainnya, Rasulullah itu langsung segera sholat. Bagaimana kita yang aku cinta dengan Rasulullah? Rasulullah kalau ada masalah beliau sholat. Allahu Akbar, menenangkan dirinya, munajat kepada Tuhannya Allah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, naik, menyerahkan urusannya semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada hajat, sholat hajat. Walaupun setiap sholat kita namanya minta kepada Allah. Dalam dulu antara dua tasyahud, duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'an warzuqni, minta rezeki ya Allah. Pernah berbini tapi gagal, pernah berlaki tapi gagal, warzuqni ya Allah, berikan aku laki. Binian mengatakan berujar dalam hatinya, yang lakian pun berujar, ya Allah berikan aku bini. Yang belum sama sekali, warzuqni ya Allah, berikan aku rizki berupa bini ya Allah. Sekolah sudah tamat, kerjaan sudah ada. Ya Allah, sampai kapan bujang ya Allah? Takut dimarahi malaikat nanti dikubur. Ikam sudah kawin belum? Belum, umul ikam jangan malaikat. Sudah tinggal bini, ya Allah warzuqni, berikan aku rezeki berupa bini laki yang saleh dan salihah. Semua ada di dalam salat. Ayo mari kita perbaiki salat. Karena hebatnya sholat dalam agama tadi, Allah jadikan ia satu-satunya tiang agama dan satu-satunya kewajiban. Kalau ditinggalkan apapun alasannya, hukumannya hukuman mati. Sholat. Kalau puasa ditinggalkan tidak dihukum mati. Kalau zakat tidak dibayar, tidak dilaksanakan, tidak hukum mati. Kalau haji umroh tidak dikerjakan, tidak dihukum mati. Tapi kalau sholat, kalau ditinggalkan apapun alasannya, dihukum mati. Hukumannya dalam syariat itu hukuman mati bagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Setiap hari orang yang tidak sholat itu dapat 1000 kutukan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat selalu melaknatnya. Semua yang ada di langit bumi melaknat orang yang tidak sholat. Bahkan rumahnya melaknatnya, bajunya melaknatnya, air minum yang ingin diminumnya, kopi atau apapun nama air tersebut melaknatnya. Makanan yang ingin disuapnya, sudah diambilnya disuapnya, apapun makanannya. Apa dia namanya? Bolu. Jagoden bolu namanya. Bolu ini ketika ingin disuap, bolu ini melaknatnya. Apa kata bolu teriak? Cuman kita tidak dengar. Bangsa jin manusia tidak dengar. Selain bangsa jin manusia mendengar teriakan ini dari bolu. Apa kata bolu? Disebutkan oleh Profesor Dr. Ahli Hadis Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Maliki dalam karya beliau Qul Hadhihi Sabili. Itu wadai bolu mengatakan, atau untuk atau harwan pepuyuh atau jakut, mengatakan la'anakallah ya adu wallah ta'kul rizqallah wa la tu'addi faraidah. Mudah engkau dikutuk wahai musuh Allah. Wadai bolu ini mengatakannya, begitu juga yang lainnya ketika ingin lihat. Mudah engkau dikutuk wahai musuh Allah oleh Tuhanmu Allah. Engkau mau makan rizki yang diberikan oleh Allah, tapi enggan melaksanakan kewajibannya. Rumahnya pun mengutuknya, baju pun mengutuknya, dan semua mengutuknya.
dikutuk dalam kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Masya Allah, harus kita jauhi. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Dan jangan umpat-umpat orang yang tidak sholat, walaupun bebolang, walaupun habib, andaikan ada habib yang ngajak kita untuk sholat, apalagi beli surga dengan uang 10 juta dan lain sebagainya, jangan dihakuni, jangan dipercaya, dibunguli kita Pak. Tidak ada dari dulu Nabi jual surga. Ada tak Nabi Muhammad jual surga? Apa Gurus kumpul jual surga tak? Adakah Nabi Muhammad menyuruh kita ampihan sholat? Atau Abbas Gurus kumpul menyuruh ampihan sholat? Tidak ada. Selagi masih ada akal, masih waras, walaupun kita uyuh-uyuhnya, tidak bisa bergerak, wajib sholat kalau memang masih ada namanya akal kita masih waras, masih berfungsi dalam kondisi apapun kita. Tidak boleh orang yang meninggalkan sholat kecuali secara agama alasannya tidur lupa atau kalau tidak kena gangguan gila. Nah, itu orang yang tidak boleh tidak sholat kalau namanya alasan begitu dibenarkan oleh syariat. Tapi wajib digodok. Kalau lupa, kalau ketiduran wajib digodok. Bukan berarti selesai. Kalau sudah waras wajib sholat. Ayo mari kita perbaiki sholat. Jadikan dan upayakan sholat itu sesuatu yang paling kita senangi. Sebagaimana Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai bangun malam, bengkak kedua kaki beliau sholat. Bengkaknya sholat, bukan asam urat, bengkaknya karena sebab sholat. Panjang Rasulullah baca ayat kalau sholat itu. Sholat itu Rasulullah ada banyak-banyak sholat malam. 11 rakaat sampai 13 rakaat. Tapi bengkak kaki Nabi Muhammad. Kenapa? Karena satu rakaatnya kadang sampai 5 juz, 6 juz, 7 juz baru rukuk. Rukuknya lamanya seperti waktu beliau berdiri. Sujudnya sama dengan seperti bengkak sampai kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena cintanya ia kepada kita umat, setiap malam doa Rasulullah doakan kita umat. Sambil menangis kadang-kadang Rasulullah mendoakan kita umat. Mudah Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati kita kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan apa yang disukai disenangi oleh Nabi besar Muhammad kita sukai, kita senangi. Dan mudah-mudahan Allah jadikan sholat adalah satu-satunya yang paling besar yang bisa menghibur lahir batin kita, hati kita, jiwa kita dalam kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan sholat solusi dalam kita mendapatkan kebahagiaan dan sukses dunia akhirat. Allah berkahi insyaallah pertemuan kita di malam hari ini. Tadi didoakan mudah-mudahan hajat-hajat kita sampai, terutama hajat Sahibul Bait, hajat Haji Yusuf keluarga, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita saat ini, kita berharap Allah kumpulkan kita nanti di mahsyar di bawah bendera Nabi Abu Muhammad, dikumpulkan kita tatkala Rasulullah menyeberang sirat pertama kali, digiring oleh umat yang mudah-mudahan kita termasuk yang menyeberang bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuj'alna waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa amrak wa amsar warzuqna kamalan mutaba'ati li nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'iman mustamirran zahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya maulana ya mujib حاضرا لا يغيب حسن إليك الحبيب صلى الله عليه وسلم وبما عملنا في هذه الساعة الليلة المباركة الشريفة تقضي حاجاتنا كريم. وصلى الله عليه وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cicip bang, ada gulanya ada. Untuk cicip ada gulanya. Hah? Ayo.